So, deduplication. Data deduplication is the process of identifying and eliminating redundant data. Okay, when duplicate data is detected during backup, the data is discarded. So it helps to reduce the storage requirement for backup, shorten the backup window and remove the network burden. It also helps to store more backups on the disk and retain the data on the disk for a longer time. Okay അല്ലേ? Deduplication okay അല്ലേ? Duplication of data എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഡാറ്റ സെയിം എക്സാക്ട് കോപ്പി റിഡണ്ടന്റ് ഡാറ്റയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടൊക്കെ ഈ റിഡണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, so ഈ deduplication കൊണ്ട് തന്നെ it reduces the storage requirement for backup, shorten the backup window and remove the network burden. Okay, deduplicationന്റെ advantages ആണ്. Also helps to move backup on the disk and retain the data on the disk for a longer time. Okay ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. Okay, so two methods of data deduplication ആണുള്ളത്, file level and sub file level. Okay, file level and sub file level. Okay, അപ്പോൾ ഈ deduplication ഒന്നല്ലെങ്കിൽ close to where data is created. Deduplication can occur close to where data is created, which is known as source based deduplication. Okay, it can also occur close to where the data is stored and it is referred to as target based deduplication. Okay, നമുക്ക് source based deduplication ഉണ്ട്, target based deduplication ഉണ്ട്. source based deduplication എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഡാറ്റ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, deduplication can occur close to where the data is created, which is known as source-based deduplication. It also occur close to where the data is stored, which is referred as target-based deduplication. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഡാറ്റ deduplication, file level and sub-file level. Okay, file level deduplication നമ്മൾ single instance storage എന്നും പറയും. Okay, it also known as single instance storage. Okay, it detects and removes redundant copies of identical files. Deduplication ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ. Okay, this is file level deduplication and detects and removes redundant copies of identical files. Okay, it enables storing only one copy of the file. Redundant copies ഉണ്ടാവില്ല. Okay, the subsequent copies are replaced with a pointer that points to the original file. Okay ആണോ? ഇതുവരെ okay ആണോ? ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത്, ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സബ് ഫയൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതിൽ ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫയൽ കോപ്പിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, റിഡണ്ടന്റ് കോപ്പീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. ആ സബ്സിക്വന്റ് കോപ്പീസ് ഒക്കെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു പോയിന്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റർ പോയിന്റ്സ് ടു ദി ഒറിജിനൽ ഫയൽ. ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ കമന്റ് ചെയ്തേ. Okay, next നോക്കാം. File level deduplication is simple and fast but does not address the problem of duplicate content inside the files. Okay, സിമ്പിൾ ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ തന്നെ അതിന്റെ പേര് മാറ്റി വേറൊരു ഫയലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ആ ഒരു റിഡണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 10 MB PowerPoint presentations with a difference in just the title page are not considered as duplicate files and each file will be stored separately. ഓക്കെ ആണോ?
ഹലോ എടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്, ബട്ട് it does not address the problem of duplicate content inside the files. Okay. Next, subfile deduplication. Okay, it breaks the file into smaller chunks and then uses specialized algorithm to detect redundant data within and across file. As a result, subfile deduplication eliminates duplicate data across files. Okay. Okay ആണോ? Across files ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ റിഡണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ കമന്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫയൽ ലെവൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അക്രോസ് ദ ഫയൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടന്റിൽ റിഡണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ അത് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഫോംസ് ഓഫ് സബ് ഫയൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അത് നോക്കാൻ പോവാണ്. ആ 2 ഫോംസ് നോക്കാൻ പോവാണ്. ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സെഗ്മെന്റ്. Fixed length block deduplication. It divides the files into fixed length blocks and uses a hash algorithm to find the duplicate data. Although simple in design, fixed length blocks might miss many opportunities to discover redundant data because the block boundary of similar data might be different. Okay. ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിമിലർ ഡാറ്റന്റെ ബ്ലോക്ക് ബൗണ്ടറി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഹിയർ it divides the files into fixed length blocks and uses hash algorithm to find duplicate data. But ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബൗണ്ടറി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ, സിമിലർ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലോക്ക് ബൗണ്ടറി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we cannot discover the redundant data. Okay. Consider the addition of a person's names to a document's title page. Okay. This shifts the whole document and all the blocks appear to have changed, causing the failure of deduplication method to detect equivalencies. Okay. ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ Okay, next, variable length segment deduplication. If there is a change in the segment, the boundary for only that segment is adjusted, leaving the remaining segment unchanged. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് ഇല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. Okay. This method vastly improves the ability to find duplicate data segment compared to fixed block. Okay. ഇപ്പൊ ഫിക്സഡ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇവിടെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫയൽ ലെവൽ ആൻഡ് സബ് ലെവൽ. ഓക്കെ, ഫയൽ ലെവൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അവിടെ ഫയൽ ലെവൽ ഒരൊറ്റ കോപ്പിയെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫയൽ മാത്രമേ കീപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. redundant files ഉണ്ടെങ്കിൽ it is replaced with the pointers that points to the original file. Okay, then ഇവിടെ പറയുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ലെവൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ is simple and fast, but it does not address the problem of duplicate content inside the files. Okay, അപ്പൊ ആ ഒരു
duplicate content inside the files overcome ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ഫയൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, സബ് ഫയൽ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ട് ഫോംസിലായിട്ടാണുള്ളത്, ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സെഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ബ്ലോക്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ബ്ലോക്ക് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദീസ് സിമിലർ ഫയൽസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എവിടെ മാറുന്നുണ്ട്? വേരിയബിൾ ലെങ്ത് സെഗ്മെന്റ് ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനിൽ മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഫോംസ്, ഫയൽ ലെവൽ ആൻഡ് സബ് ഫയൽ. സബ് ഫയൽ ഈസ് അഗൈൻ into two forms, divided into two categories: fixed length block deduplication and variable length segment deduplication. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന എന്താ അറിയോ, ഇനിയിപ്പോ റിപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ അവിടെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് തരത്തില്, ഫയൽ ലെവൽ ആൻഡ് സബ് ഫയൽ. സബ് ഫയൽ വീണ്ടും രണ്ട് തരത്തില്, ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടം കൊണ്ട് തീർന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, replication, it is a process to create an exact copy, replica of data. Deduplication എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എക്സാക്ട് കോപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ആയിരുന്നു ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാക്ട് കോപ്പി ഓഫ് ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർ restore and backup purpose. Okay, these replica copies are used for restore and restart operations if data loss occurs. Okay. ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, then these replicas can also be assigned to other hosts to perform various business operations such as backup, reporting and testing. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് റിക്കവറി ആ തുടക്കം പറഞ്ഞ സമയത്ത് റിപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Storage array based replication, storage array based replication remote, host based replication ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, so replication can be classified into two major categories: local and remote. Okay, the replica should have the following characteristics: recoverability, restartability, consistency. Use of local replica 5 points പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, 5 points പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Alternative source for backup, fast recovery, decision support activities such as reporting or data warehousing, testing platform, data migration. These are the uses of local replica. Then replicas can either be in point in time or continuous. Okay, എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനായിരിക്കും ഈ ബാക്കപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്ക ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് synchronous ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. Okay, point in time, the data on the replica is an identical image of the production at some specific timestamp. Okay, example, a replica of a file system is created at 4 p.m. on Monday. This replica would then be referred to as the Monday 4 p.m. PIT copy. Means PIT means point in time copy.
ഓക്കെ ആണോ? പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് റിപ്ലിക്ക ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൺ. ഓക്കെ, ഹലോ, ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ആണോ? പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ആരും? ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതോ, ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ റിപ്ലിക്ക ഈസ് ഇൻ സിങ്ക്രണസ് വിത്ത് is in sync with the production data at all times. Okay, the objective with any continuous replication is to reduce the RPO to 0 or near 0. RPO എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു RPO? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ RPO? കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറ. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു RPO? റിക്കവറി പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? നമ്മൾ ബേസിക് ടെർമിനോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, okay, so replicas can be either in point in time or continuous. Okay, point in time എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്റ്റാമ്പിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ, മീൻസ് ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ, ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാറ്റ ആ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പിലാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് റിപ്ലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാറ്റ എപ്പൊക്കെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ, സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ replication ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then local replication technologies. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 കാറ്റഗറീസിലാണ്, ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലോക്കലില് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലോക്കലിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഒന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, മീൻസ് ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡിലാണോ? ഓക്കെ, ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസിൽ വരുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, സബ് ഡിവിഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട്, പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച്? ഓക്കെ, ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ. ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫയൽ ലെവൽ ആൻഡ് സബ് ഫയൽ ലെവൽ. ഞാൻ വേറൊരു വേർഡിൽ എഴുതാം, ആയിരിക്കും നന്നാവുക. അതിൽ സബ് ഫയൽ തന്നെ വീണ്ടും ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തും വേരിയബിൾ ലെങ്ത്തും. ഇതൊക്കെയാണോ? ഇതൊക്കെയാണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ.
ഓക്കെ, ഇനി റിപ്ലിക്കേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട്. ഓക്കെ, ആ ലോക്കലില് വരുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റും അല്ലേ, ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡും സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡും. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഇതൊന്നും കൂടി പറയണോ ഇനി? ഫയൽ ലെവലും സബ് ഫയൽ ലെവലും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണോ? ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിഡൻഡന്റ് ഡാറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഫയൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ഫയൽ ഒരൊറ്റൊരു കോപ്പി മാത്രമേ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. റിഡൻഡന്റ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്ത് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് പോയിന്റേഴ്സ് അല്ലെ. ആ പോയിന്റേഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒറിജിനൽ ഫയലിനെ. ഓക്കെ, അത് ഫയൽ ലെവൽ സിമ്പിൾ ആണ്, ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കണ്ടന്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡാറ്റാസിനൊന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അക്രോസ് ഫയൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മീൻസ് അക്രോസ് ഫയല് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്തും വേരിയബിൾ ലെങ്ത്തും. ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫയലിനെ ഫിക്സഡ് സൈസ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം സിമിലർ ഫയൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഒരു സൈസിൽ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബൗണ്ടറിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സിമിലർ ഡാറ്റ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സോ അത് വേരിയബിൾ ലെങ്ത്തിൽ മാറും അല്ലെ. വേരിയബിൾ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫിക്സഡ് സൈസ് അല്ല, നമുക്ക് ഓരോ സെഗ്മെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസ് മാറ്റാം, ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടും വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡാറ്റ ഡീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയില് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഇനി റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, റിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമും ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്. പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താ, നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം സ്റ്റാമ്പിലെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഒറിജിനൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് എപ്പൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി റിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ലോക്കലും റിമോട്ടും ആണുള്ളത്. ലോക്കലില് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡും ഉണ്ട്, സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരാളാണ് LVM ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ. അതിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഫ്രം ഹോസ്റ്റ് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, LVM based replication, the logical volume manager is responsible for creating and controlling the host level logical volume. LVM logical volume manager. Okay, in LVM based replication, each logical block in a logical volume is mapped to two physical blocks on two different physical volume. Okay, replication ല് പറയുന്നത് ഡയഗ്രാം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോജിക്കൽ വോളിയത്തിലുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഈ ലോജിക്കൽ വോളിയത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക്, ഈച്ച് ബ്ലോക്കിന്റെ ലോജിക്കൽ വോളിയം ഈസ് മാപ്ഡ് ടു ടു ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്സ് ഓൺ ടു ഡിഫറെന്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, ഈച്ച് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ വോളിയത്തിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, an application write to a logical volume is written to the two physical volume by the LVM device driver. This is known as LVM mirroring. Okay, നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കൽ ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ വോളിയത്തിലേക്ക് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ ബ്ലോക്കും
രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ വോളിയം, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫിസിക്കൽ ബ്ലോക്കിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് LVM based replication technology is not dependent on a vendor specific storage system. LVM is a part of the operating system, so no additional license is required to deploy LVM mirroring. ഓക്കെ, ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഒരു റൈറ്റ് വരാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ ഫിസിക്കൽ വോളിയത്തിലേക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു അഡീഷണൽ ബർഡൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഗ്രേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, every write limitations വായിക്കാണ്. Every write generated by an application translates into two writes on the disk, and thus an additional burden is placed on the host CPU. This can degrade application performance. Okay, അപ്പോൾ replicationല് ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാറ്റഗറി വന്നിട്ടുള്ളത് റിപ്ലിക്കേഷനില്. ഓക്കെ, അതിൽ ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷനും സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷനും. ഓക്കെ, അതിൽ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ LVM ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ, ലോജിക്കൽ വോളിയം മാനേജർ ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്തേ. ആരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, എടാ ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡില് LVM മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡില് ഒരു 3 നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫുൾ വോളിയം മിററിംഗ്, പോയിന്റർ ബേസ്ഡ് ഫുൾ വോളിയം റിപ്ലിക്കേഷൻ, പോയിന്റർ ബേസ്ഡ് വിർച്വൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, റിപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോക്കൽ ആൻഡ് റിമോട്ട് ആണുള്ളത്. ലോക്കലില് ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിലെ ഹോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് റിപ്ലിക്കേഷനിൽ LVM റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫുൾ വോളിയം മിററിംഗ്, പോയിന്റർ ബേസ്ഡ് ഫുൾ വോളിയം റിപ്ലിക്കേഷൻ, പോയിന്റർ ബേസ്ഡ് വിർച്വൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ഡോക്കർ റിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതുവരെ പക്ക ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? ഇതുവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം, കാരണം നാളെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റോറേജ് അറേ ബേസ്ഡ് ലോക്കൽ റിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ 3 ഓരോന്നൊക്കെ വരും. ഈ 3 വരില്ല, എന്നാലും വീണ്ടും ഇനി പോകുന്ന ടോപ്പിക്സിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതുവരെ ഉള്ളത് പക്ക ആക്കുക. ഓക്കെ.